Okay, so the yes. ते ॲटमचं एक्झाम्पल सांगा, नाही तर रेंज गेलेली. Okay, so in the last orbit of the atom, there are free electrons and they are moving and they want to fulfill that particular orbit. Once the final orbit is fulfilled, atom will come to its steady position. Okay, means every component is steady for some time and it is in moving for remaining time. And when any object is at steady position, potential energy is going to be observed over there. And when any component is in moving position, then kinetic energy you can find. The total conversion of potential energy into kinetic energy is continuously going on. Okay. Now, when you want to find the total energy is nothing but combination of internal energy plus external energy. So internal energy we are denoting by letter U. आपण काय करतोय? Internal energy we are denoting by letter U. And this 1/2 mv square is nothing but kinetic energy, and mgz is nothing but the potential energy. And kinetic energy and potential energy, its combination when we will take, that is nothing but the external energy. So the total energy is nothing but U is what? U is what? Internal energy. And this 1/2 mv square plus mgz means kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy plus potential energy is nothing but External energy. external energy. Means total energy of the system is nothing but combination of internal energy and external energy. Okay, have you noted it down? No. So from here onwards, when I will start teaching, you will have to start noting down the points. Okay. But internal energy मध्ये काय येतं मग? हॅलो. So after learning all the details about internal and external energy, now we will move towards the next slide. And in the next slide, there are various applications of thermodynamics. And which are those applications? The first application is in power producing devices. And second application is in power absorbing devices. I think we have in depth gone in the past as far as these particular 2 points are concerned. Power absorbing device and power producing device. Have you studied it? Power producing device and power absorbing device. Have we studied it? Yes, sir. Yeah. Turbines. In unit number 5, we have seen pump and compressors, which were power absorbing devices. And we have seen the turbine specially, which was the power producing device. And everywhere in power absorbing means what? Taking the energy, consuming the energy, and perform the work means power absorbing. Then getting the energy, converting it from one form to another form, and bringing the useful form of the energy out of it is nothing but the power producing device. धरणामध्ये साठवलेलं पाणी आपण टर्बाईनवर आणलं, ते त्या व्हीलवर त्याचा आपण थ्रो केला, पेल्टॉन व्हील फिरल्यानंतर पाण्याची जी काही तुमची हायड्रॉलिक एनर्जी आणि प्रेशर आहे ते मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झालं, मेकॅनिकल एनर्जी मधनं ते इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झालं, and that electrical energy we are using to perform different tasks at various places. Means in power producing and in power absorbing, there is a conversion of the energy from one form to another, and at some instant we are using converted energy to perform the work.
आता इलेक्ट्रिसिटी आली, थांबलं का तिथं? नाही. आपण पंख्याला इलेक्ट्रिसिटी दिली, पंखा फिरायला लागला. ट्यूबला इलेक्ट्रिसिटी दिली, ट्यूब जी आहे ती प्रज्वलित झाली, त्यातनं आपल्याला लाईट एनर्जी मिळाली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो in power producing device we are converting energy from one form to another, and we are trying to get what we are trying to get the energy in the useful form. त्याला उपयोगी करण्याच्या दृष्टीने आपण काय करतो, ती एनर्जी वापरतो. आता इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बॅटरीमध्ये आपण रिस्टोर करून ठेवतो, बरोबर आहे? बॅटरीमध्ये आपण रिस्टोर करतो आणि मग लाईट गेली की तुम्ही बॅटरीला 2 प्लस मायनस लावले की ती रिस्टोर केलेली एनर्जी रिलीज व्हायला चालू होते आणि मग बॅटरीवर काही उपकरणं चालवली जातात. फॉर एक्झाम्पल आपल्या घरामध्ये इन्व्हर्टर्स असतात. व्हॉट इज देअर इन द इन्व्हर्टर? बॅटरी. लॅपटॉपमध्ये बॅटरी बॅकअप असतो 2 तासाचा 3 तासाचा. व्हॉट इट डज व्हेन यू आर चार्जिंग इट, इट इज स्टोरिंग द इलेक्ट्रिसिटी. देन व्हेन यू आर युजिंग इट, chemical reaction is going to take place inside the battery and electricity flows in a reverse direction. Same thing is happening in the mobile. Same thing is happening in your watch. Are you getting my point? Okay. So everywhere these power producing and power absorbing devices, these are running on the principle of energy conversion, and it is related with the thermodynamics. That's why these two things are considered as a thermodynamical applications. Okay, have you understood it? Yes, sir. Now the energy conversion or use of the energy or the energy production is shown in this some cases. You can take example of the first. सोलर पॅनल लावलेला आहे घरावर. सोलर रेडिएशन मधनं एनर्जी ऍब्सॉर्ब होते, इलेक्ट्रिसिटी मध्ये किंवा हीट मध्ये कन्वर्ट होते. आपल्या कॉलेजमध्ये आपण पूर्ण सगळ्या कॉलेजच्या कॅम्पसवर जवळपास 460 काहीतरी त्याचा एक मोठा प्रोजेक्ट लावलेला आहे. त्याच्यातनं आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतो. हॉस्टेलवर जे काही ते पॅनल लावलेले आहेत त्याच्यामधनं गरम पाणी मिळतं आंघोळीसाठी. घरामध्ये आपण सोलर पॅनल्स यूज करतो. गावामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पथदिवे, स्ट्रीट लाईट्स, these are made up with the solar. So what solar is doing? It is getting the sun rays, it is converting into electricity or the heat, and that heat or the electricity we are using for our day-to-day applications. Second example is of the refrigerator. Refrigerator is a power absorbing device. Okay, it is getting the electricity and it will provide you the coldness. फ्रीज असं नुसतं ठेवून दिलं आणि चाललाय का कधी? ते कुणाही घरात आहे तसा की आपण काय बटन लावायचं नाही, वायर लावायचं नाही, इलेक्ट्रिसिटी लावायची नाही, फ्रीज चालू आहे? नो, इट कन्झ्युम्स इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी वापरली जाते फ्रीज मध्ये आणि फ्रीज मध्ये इलेक्ट्रिसिटी वापरून काय होतं, कॉम्प्रेसर चालवला जातो. त्या कॉम्प्रेसरनी जे कूलंट असतं, रेफ्रिजरंट असतं, ते सर्क्युलेट होतं आणि ते कूलंट काय करतं, पदार्थाचा हीट जो आहे ती हीट ऍब्सॉर्ब करतं आणि बाहेर फेकतं. त्यामुळे काय होतं, आतलं तापमान आहे ते गार राहतं आणि तुम्ही थोडस जरा फ्रीजच्या पाठीमागे जाऊन बघा कधीतरी, का गरम वाटतं? बिकॉज इट ऍब्सॉर्ब्स द एनर्जी, ऍब्सॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द ingredients which you have kept inside that particular fridge. काय करतं, तुम्ही दूध ठेवलं, दूध गरम आहे, त्याची जी हीट आहे ती हीट काय करतं, ऍब्सॉर्ब केली जाते, म्हणून दूध गार पडतं आणि ती जी हीट आहे ती बाहेर काढली जाते आणि आपल्याला थोडस त्याच्या बाहेरच्या बाजूला हीट जाणवते. ओके, नेक्स्ट, एरोप्लेन. एरोप्लेन इज ऍक्च्युअली अ मशीन विच इज युटिलाइज्ड फॉर द एअर ट्रान्सपोर्ट. व्हॉट इट गेट्स, त्याचं फ्युएल आहे एरोप्लेनचं, पेट्रोल आहे एक वेगळं, व्हाईट पेट्रोल. इट युजेस दॅट. ते व्हाईट पेट्रोल त्या ठिकाणी वापरलं जातं, त्याच्यावर तुमचं विमान उडतं. विमान वर गेलं आकाशामध्ये, इंधन संपलं, काय होईल? Collapse. इट विल कोलॅप्स, इट विल कम डाऊन अँड ऍक्सिडेंट मे टेक प्लेस. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये जोपर्यंत इंधन आहे, जोपर्यंत त्याच्यामध्ये एनर्जी प्रोव्हाइड करणारा एनर्जी सोर्स आहे, तोपर्यंत विमान चालत राहील. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल, फोर्थ वन इज ऑफ द ॲटॉमिक एनर्जी प्लांट. ओके,
तर तिथं काय तुम्हाला फ्युम्स वगैरे दिसत आहेत. ओके, ते हीट झाल्यानंतरच्या ज्या फ्युम्स आहेत त्या फ्युम्स आहेत. आणि त्या ऍटॉमिक मध्ये आपण फिजन किंवा फ्युजन प्रोसेसनी ऍटमचा जो न्यूक्लियस आहे त्याच्यावर स्ट्राईक करतो, अल्फा बीटा गॅमा. आणि ते स्ट्राईक केल्यानंतर त्याचं न्यूक्लियस छेदल्यानंतर जी हीट रिलीज होते इन द कंट्रोल्ड फॉर्मॅट, दॅट पर्टिक्युलर हीट इज टेकन अँड इट इज युटिलाइज्ड. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल इज ऑफ द थर्मल पॉवर प्लांट. तिथं बॉयलर वगैरे तुम्हाला दाखवलेले दिसत आहेत. त्या बॉयलरमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हीट जनरेट केली जाते. तिथं वेगवेगळ्या पद्धतीचे फ्युएल बर्न करून. दे आर युजिंग कोल. नागपूरला, त्यानंतर परळी वैजनाथला औष्णिक विद्युत केंद्र आहे, नॅशनल थर्मल पॉवर प्लांट. इन दॅट थर्मल पॉवर प्लांट दे आर युजिंग द कोल इन अ एम्पल अमाऊंट. मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे दगडी कोळसा वापरला जातो. आणि दगडी कोळसा बर्न करून जी हीट जनरेट होते ती हीट वॉटरला दिली जाते. अँड वॉटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म टू द स्टीम. अँड दॅट स्टीम इज युटिलाइज्ड टू रोटेट द जनरेटर. पाण्यापेक्षा स्टीम मध्ये प्रचंड मोठी पॉवर असते. वाफेच्या साह्यानं जेम्स वॅटनी पहिल्यांदा रेल्वे इंजिनचं जे काही त्याचा शोध लावला आणि सध्याची जी रेल्वे ट्रान्सपोर्टेशन दिसते ती एक्झिस्टन्स मध्ये आली. तर वाफेमध्ये प्रचंड मोठी ताकद आहे, पाण्यापेक्षाही जास्त ताकद आहे. आणि हा जो थर्मल पॉवर प्लांट आहे हा अतिशय कमी जागेमध्ये बांधता येतो. आपण पाहिलेलं आहे की जे हायड्रो पॉवर प्लांट आहेत त्यासाठी पर्टिक्युलर साईट लागते, नदी लागते, पाणी लागतं. ते जर नसेल तर तुम्ही हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट चालू शकत नाही. पण औष्णिक विद्युत केंद्राचं तसं नाही आहे. 24/7 यू कॅन रन ऍट अ स्मॉल एरिया ऑल्सो. आणि मग तुम्ही पाहिलंय बरेचसे साखर कारखाने, सूतगिरण्या, त्याच्यामध्ये हे बॉयलर आणि या सगळ्या गोष्टी असतात आणि ते त्यांची लागणारी एनर्जी तिथल्या तिथं निर्माण करतात. ओके, नेक्स्ट इज द एक्झाम्पल ऑफ पॉवर प्लांट ऑल्सो. बट हिअर द ब्लॉक डायग्राम इज शोन and there the actual power plant is indicated. So in the power absorbing as well as power producing devices we are going to use the thermodynamics. So next concept is about the microscopic view versus macroscopic view. Now everybody knows about the microscope. The microscope is known by the name of सूक्ष्मदर्शी. बरोबर आहे का? मायक्रो मीन्स अतिसूक्ष्म. ओके, तर कुठल्याही सब्जेक्टचा स्टडी करत असताना देर आर टू अप्रोचेस. फर्स्ट अप्रोच इज मायक्रोस्कोपिक अप्रोच अँड सेकंड अप्रोच इज द मॅक्रोस्कोपिक अप्रोच. ओके, मायक्रोस्कोपिक अप्रोच मीन्स वी आर गोइंग टू कन्सिडर the statistical and probability theory with the average values of all atoms or molecules and in connection with the model of the atom. म्हणजे atomic level वर जाऊन, अणूच्या पातळीवर जाऊन जेव्हा तुम्ही त्या विषयाचा स्टडी करता त्यावेळी त्याला म्हणतात मायक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सूक्ष्म अभ्यास करायचा, त्याचा सूक्ष्म पातळीवर जायचं आपल्याला, त्याच्यामध्ये त्याला म्हणायचं मायक्रोस्कोपिक स्टडी किंवा मायक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू. And second one is the macroscopic point of view. In the macroscopic point of view, we are going to consider gross or average behavior of number of molecules that can be handled based on quantum assumptions. तर पहा इथं काय होते, मॅक्रोस्कोपिक व्ह्यू पॉइंट मध्ये आपण वरवरचा स्टडी करतो, मॉलिक्यूलच्या काही ग्रुपचा म्हणजे त्या पदार्थाच्या एखाद्या भागाचा आपण अभ्यास करतो. त्याच्या ॲटॉमिक लेवल पर्यंत जात नाही, त्या फक्त पदार्थाचा अभ्यास करतो. फॉर एक्झाम्पल, इन द मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू पॉइंट यू आर गोइंग टू स्टडी द ॲटम ऑफ द कास्ट आयर्न, त्याचं बिहेवियर, ॲटम किंवा मॉलिक्यूलचं. कास्ट आयर्नचं एक ॲटम किंवा त्याचं बिहेवियर, मग त्याला हीट दिल्यावर काय होतं, त्याची हीट काढून घेतल्यानंतर काय होतं, ह्याचा जर स्टडी तुम्ही केला तर त्याला म्हणायचं मायक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू. पण तोच जर तुम्ही कास्ट आयर्नचा एखादा तुकडा घेतला आणि त्या तुकड्याला हीट प्रोव्हाइड करून किंवा त्याचा हीट काढून देऊन
तुम्ही त्याचा स्टडी केला तर तो मॅक्रोस्कोपिक झाला. डू यू अंडरस्टँड इट? लक्षात येते का हे की वरवरचा अभ्यास जो आहे तो अभ्यास म्हणजे मॅक्रोस्कोपिक आणि त्या पदार्थाच्या सूक्ष्म स्वरूपामध्ये जाऊन त्याचा अभ्यास करणं म्हणजे मायक्रोस्कोपिक. ओके, हिअर इन दिस थर्मोडायनामिक्स वी आर गोइंग टू चूज द मॅक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू फॉर दिस स्टडी, नॉट मायक्रोस्कोपिक. तुम्ही मायक्रोस्कोपिक घेणार नाही आहात, तुम्ही कुठला घेणार आहात? Macroscopic. मॅक्रोस्कोपिक. ओके, आपण काय करणार आहे? मॉलिक्युल्सचं जे कॉम्बिनेशन आहे म्हणजे पदार्थाचा एखादा तुकडा आहे त्याचा स्टडी आपण या ठिकाणी करणार आहोत. ओके, हॅव यू रिटन इट? फर्स्ट अप्रोच इज मायक्रोस्कोपिक viewpoint and second approach is a macroscopic viewpoint, and we will concentrate on macroscopic viewpoint, that is approach number 2. Okay, have you written it everybody? Do it fast. Is it over? Have you written it? So after learning the macroscopic and microscopic point of view, let us move towards the next concept, which is nothing but the working substance. Working means काम करणारे आणि substance means पदार्थ, वस्तू, एखादी गोष्ट. Okay, so all thermodynamic system contain a certain fluid, mainly liquid or the gas, which is called as a working substance. थर्मोडायनामिक सिस्टीम मध्ये बऱ्याच वेळा गॅस किंवा लिक्विड वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, वॉटर इज वाइडली युज्ड, देन रेफ्रिजरंट इज युज्ड, sometimes coolant is used. So this is nothing but the liquid, and many times different gases are also used as a fluid in the thermodynamic system. म्हणजे रेफ्रिजरेटर मध्ये कूलंट वापरलेला आहे तो गॅसच्या फॉर्मॅट मध्ये. वर्कशॉप मध्ये लेथ मशीनवर कूलिंग देण्यासाठी तिथे कूलंट वापरतात. बऱ्याच वेळा पॉवर प्लांट मध्ये वॉटर वापरलं जातं. सो इन द थर्मोडायनामिक सिस्टम व्हेन वी आर युजिंग अ लिक्विड और गॅस, that liquid or gas, it is known as a working substance. आता आपल्या बॉडी मध्ये वर्किंग सबस्टन्स कुठला आहे? Brain. Wrong. It is blood. Okay, it is always in moving condition. Okay, and in thermodynamic system also this liquid or gas is always in a moving condition. लक्षात येतंय? या सिस्टीम मधनं तिकडं, तिकडून इकडं अशा पद्धतीनं ते मूव्ह होत असतं, ते फेज चेंज करत असतं. दॅट इज नोन ॲज दी वर्किंग सबस्टन्स, अँड इट इज रिटन इट अंडरगोज चेंजेस इन इट्स प्रॉपर्टीज ड्युरिंग एनर्जी ट्रान्सफर. जेव्हा एनर्जी ट्रान्सफर होते त्यावेळी
त्याच्या प्रॉपर्टीज बदलतात. फॉर एक्झाम्पल, इट्स प्रेशर इज गोइंग टू चेंज, व्हॉल्यूम इज गोइंग टू चेंज, टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज. Sometimes pressure remains constant and volume and temperature may change. Sometimes temperature remains constant, pressure and volume is going to change. Sometimes volume remains constant, pressure and temperature can be changed. Okay, so properties are going to change in it. For example, steam in a steam turbine. Steam, it is in gaseous form. Steam liquid असते का? No, sir. Gas. फ्लो होते. ओके. Then next is air in a air compressor. Air compressor मध्ये एअर आपण बघितलेलं आहे. Water in case of the pump, it is always in a moving condition. आणि पंप मध्ये वॉटर जात असताना बघा त्याचं प्रेशर कमी जास्त होतं. बरोबर आहे का नाही? आत घेतानाचं प्रेशर, बाहेर फेकतानाचं प्रेशर. विहिरीमधलं पाणी स्थिर असतं, पंप लावल्यानंतर बाहेर पडताना मात्र हे लांब पर्यंत पडतंय ते. ओके, सो प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू चेंज in of this working substance when it undergoes through some process. The working substance can absorb or reject the heat. Working substance can absorb the heat or it can reject the heat also. आता स्टीम टर्बाइन मध्ये पाणी काय करतं? ज्यावेळी बॉयलर मधनं पास होतं, इट ऍब्सॉर्ब्स द हीट अँड इट इज कन्व्हर्टेड फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू द स्टीम. म्हणजे पाण्याचं द्रवापासून वाफेत रूपांतर होतं. ओके, कधी? ज्यावेळी ते हीट ऍब्सॉर्ब करतं त्यावेळी. ती वाफ टर्बाईनवर फिरल्यानंतर परत ज्यावेळी येते त्यावेळी ती कंडेन्सर मधनं पास होते. ती ज्यावेळी कंडेन्सर मधनं पास होते त्यावेळी ती वाफ काय करते? हीट रिजेक्ट करते. अँड वेन स्टीम रिजेक्ट द हीट, इट गेट कूल. आणि वाफेला थंड केल्यानंतर काय मिळतं? वन्स अगेन वॉटर. Droplets, water. Yes, once again we are getting water. Means working substance can absorb the heat or reject the heat. In the compressor also, when we are increasing pressure of air, its temperature get increased. लक्षात आहे का तुमच्या? कॉम्प्रेसरला कूलिंग जॅकेट प्रोव्हाइड केले होते. का केले होते? कारण ज्यावेळी कॉम्प्रेशनची प्रोसेस चालू असते त्यावेळी प्रेशर वाढल्यामुळं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम इज ऑल्सो गेटिंग इन्क्रीज्ड. अँड वेन कूलिंग जॅकेट यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड, वन्स अगेन दिस टेम्परेचर इज ब्रॉट डाऊन. ज्यावेळी तुम्ही ऑटोमोबाईल चालवता त्यावेळी तुमचं इंजिन गरम होतं का नाही होतं? चटका बसतो का नाही पायाला? Yes, sir. Silencer. सायलेन्सरचा पण चटका बसतो. मी इंजिनचं बोलतोय हो. सायलेन्सर पुन्हा नंतर त्या एक्झॉस्ट गॅसमुळे तापतं, सायलेन्सर सुद्धा गरम होतं. बट वेन यू विल जस्ट पुट युअर व्हेकल ॲट स्टेडी पोझिशन अँड इन ऑफ कंडिशन, आफ्टर 5-10 minutes or half an hour, automatically the engine and your silencer will cool down. Its temperature is going to be get reduced. Why it is getting reduced? Because it is transferring this temperature to the atmosphere. ते काय करतंय? ऍटमॉस्फिअरला टेम्परेचर ट्रान्सफर करतंय आणि ते स्वतः गार होतंय. ओके, इन आवर बॉडी, when body is getting heated, then sweating started. Sweating is started. Okay, sweating is started by our body and it is nothing but the refrigeration by evaporation. आपल्या शरीराच्या वर आलेले जे ड्रॉपलेट्स आहेत पाण्याचे, घामाचे, ते काय करतात? बॉडीचं टेम्परेचर ऍब्सॉर्ब करतात आणि ते ओपन ऍटमॉस्फिअरला ट्रान्सफर करतात. घामाचे बिंदू थोडा वेळ तुम्ही थांबलात तर उडून जातात. तुम्ही एकतर पुसता किंवा नाही पुसला तर घाम तसाच जो काही तो वाळतो म्हणजे काय होतं? इट ऍब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द बॉडी अँड इट इज रिजेक्टेड टू द atmosphere and your body temperature lower down. तुम्ही काहीतरी खेळत असता, पळत असता, कधी रागाला जाता, घाबरता, त्या परिस्थितीमध्ये स्वेटिंग चालू होतं. Why? Because temperature of your body is going to be get increased and to bring the temperature of body at rest position,
स्वेटिंग स्टार्टेड. ब्लड प्रेशर वाढलं तरी स्वेटिंग होतं. ओके, ते काय करत असतं, ब्लड प्रेशर वाढल्यामुळं आतली मुव्हिंग वाढल्यामुळं हीट जी आहे ती जनरेट व्हायला चालू होते बॉडीमध्ये. ती हीट रिड्यूस करण्यासाठी स्वेटिंग स्टार्टेड. ओके, सो द वर्किंग सबस्टन्स कॅन ऍब्सॉर्ब द हीट और कॅन रिजेक्ट द हीट. इट डज वर्क और वर्क इज डन ऑन इट. ते स्वतः कार्य करतं किंवा त्याच्यावर कार्य केलं जातं. पाणी घेतलं, गरम केलं, वाफेत कन्व्हर्जन केलं, वर्क इज डन ऑन दी वॉटर. पण ती स्टीम पुढे जाते, ती टर्बाईनला फिरवते. स्टीम परफॉर्म्स द वर्क ऑन द टर्बाईन. म्हणजे स्टीम करेपर्यंत तुम्ही काम केलं पाण्यावर, नंतर पाणी स्वतः काम करते टर्बाईन फिरवायचं. मीन्स वर्क, इट डज वर्क, वर्किंग सबस्टन्स डज वर्क और वर्क इज डन ऑन इट. ते स्वतः कार्य करतं किंवा त्याच्यावर कार्य केलं जातं. पेट्रोल गाडीत घेतलं, इंजिन मध्ये आणलं, स्पार्क दिला, कंबस्टन झालं, गाडी पळायला चालू झाली. मीन्स वर्क इज डन बाय दॅट पर्टिक्युलर फ्युएल इन दॅट पर्टिक्युलर मशीन. इट इज कॉम्प्रेस्ड और इट इज एक्सपांडेड. इट इज हीटेड और इट इज कूल्ड सो दॅट डिझायर एनर्जी ट्रान्सफर इज अचीव्ड. आपल्याला ते काय करता येतं, कॉम्प्रेस करता येतं किंवा एक्सपांड करता येतं. फॉर एक्झाम्पल एअर, you can compress the air and when you will release it from the cylinder it will expanded. म्हणून ते बाहेर पडतं ना, एक्सपांड व्हायला बघत असते कॉम्प्रेस केलेली वस्तू. ज्यांना कोणाला असं दाबून ठेवलेलं असतं, आपण उसळी मारण्याचा प्रयत्न करत असतो, ते जुगारून टाकण्याचा प्रयत्न करत असतो. सेम थिंग इज डन बाय द गॅस. इफ यू विल मेक दॅट पर्टिक्युलर गॅस कॉम्प्रेस इट विल ट्राय टू कम आउट. जी जागा दिसेल तिथनं ती गॅस बाहेर येण्याचा प्रयत्न करते. Means you can expand or you can compress the gas or the liquid also. बाटलीत पाणी भरून ठेवले आणि बाटलीला चीर मारली, पाणी म्हणते का आज काय मूड नाही, येणार नाही बाटलीच्या बाहेर? नाही. जिथं कुठं तिथं लिकेज असेल, लिकेज मधनं पाणी बाहेर यायला चालू होतं. Then it can be heated or it can be cooled. Water can be heated or water can be cooled. Okay, petrol can be heated or petrol can be cooled. Getting? Many substances are there. It can be heated, it can be cooled. Don't give example of the coffee. Coffee can be heated, मग कॉफी तयार होते. Coffee can be cooled, मग cold coffee तयार होते. This is not example of the thermodynamics. Okay. Next is, due to that compression, expansion, heating or cooling operation, we can transfer the desired energy to that particular component. भात कशात शिजवतो? पाण्यात शिजवतो. कुकर मध्ये शिजवतो माहित आहे, नुसत्या कुकर मध्ये टाकला तर शिजत नाही, पाण्यात टाकून शिजवावा लागतो. म्हणजे पाणी भाताला उकडवून घेण्यासाठी जी एनर्जी द्यायची आहे त्या तांदळाच्या शीताला, ते पाणी देते. मग पाण्याला गरम करणं शक्य आहे म्हणून भात शक्य. म्हणजे बघा, थर्मोडायनामिक्स नसलं असतं तर नीट जेवायला सुद्धा मिळालं नसतं. लक्षात येतं तुमच्या? सो वी कॅन ट्रान्सफर डिझायर्ड एनर्जी ओनली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द वर्किंग सबस्टन्स. ओके, सो नाउ टुडे I will stop here because next lecture is there.